হরে কৃষ্ণ, সকলকে সুস্বাগতম। নরোত্তম দাস ঠাকুর বিরচিত প্রার্থনা থেকে শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ কীর্তন করব আমরা। তো নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, শ্রীরূপ গোস্বামীর যে পাদ পদ্ম সেটাই হচ্ছে তার সম্পদ, সেটাই ভজন পূজন, সেটারই ভজন করেন, সেটারই পূজন করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদপদ্ম হচ্ছে তার প্রাণধন, সেটাই হচ্ছে তার আভরণ বা অলঙ্কার এবং জীবনের জীবন। সেই মোর রসনিধি অর্থাৎ রূপ গোস্বামী পাদপদ্ম অর্চন করার মাধ্যমেই তিনি সমস্ত রস প্রাপ্ত হন। সেইটা থেকেই সমস্ত বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, সমস্ত ডিজায়ার্স ফুলফিল হয়। সেটাই হচ্ছে তার বেদের ধর্ম, সেটাই ব্রত, সেটাই তপ, সেটাই মন্ত্র জপ, তার সব কিছু রূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম। সেই মোর ধর্ম কর্ম, সেটাই তার ধর্ম, সেটাই কর্ম। অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি, নিরক্ষিব এ দুই নয়নে। তো কবে বিধি অনুকূল হবে, ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন এবং রূপ গোস্বামী শ্রী পাদপদ্মে আমি আসক্ত হতে পারবো এবং সিদ্ধি লাভ হবে আমার, এবং তখন আমি দু চোখে দেখতে পাবো এই রূপ গোস্বামী পাদপদ্ম। সেটাতে সিদ্ধি লাভ হলেই আমি রাধা কৃষ্ণকে দেখতে পাবো। সে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণকুবলয় শশী, প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে। চন্দ্রের মতো যে উজ্জ্বল তার রূপ, সেটা আমরা দেখতে পাবো। তুয়া অদর্শন ওহি গরলে জারল দেহি। তো রূপ গোস্বামীর অদর্শনে তাকে দেখতে না পেয়ে তার বিরহের যে অগ্নি বা বিরহের যে সর্প, সেই সর্পের গরলে অর্থাৎ বিষে পুরো দেহ জ্বলে যাচ্ছে নরোত্তম দাস ঠাকুরের, অর্থাৎ তিনি বিরহ অনুভব করছেন রূপ গোস্বামীর থেকে। চিরদিন তাপিত জীবন তার এইভাবে নিশিদিন তার বিরহে কাটছে, বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে। হাহা রূপ কর দয়া, দেহ মরে পদছায়া, নরোত্তম রইল শরণ। তো তিনি রূপ গোস্বামীকে প্রার্থনা করছেন যে আমাকে দয়া করো এবং তোমার পদছায়া আমাকে প্রদান করো। শিল রূপ গোস্বামী পাদ কি যায়, শিল নরোত্তম দাস ঠাকুর কি যায়।
जय रूप गोस्वामी जय प्रभुपाद, रूप गोस्वामी जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare।
जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। अस्तु। जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे। जय गोविंद गोविंद गोपाल गिरिधरी नंद दूला। जय रुक्मिणी विठ्ठल जय रुक्मिणी विठ्ठल रुक्मिणी विठ्ठल जय रुक्मिणी विठ्ठल। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय निशिंग प्रह्लाद जय निशिंग प्रह्लाद निशिंग प्रह्लाद जय निशिंग प्रह्लाद। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन। दयाल निताय चैतन्य दयाल निताय चैतन्य निताय चैतन्य दयाल निताय चैतन्य। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय षड्गोस्वामी जय प्रभुपाद षड्गोस्वामी जय प्रभुपाद। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पतित पावन गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। কোনো এক কারণে সাউন্ডটা কম আসছে মনে হচ্ছে। চেক। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आई थिंक এখন ঠিক আছে, আপনারা জানাতে পারেন চ্যাট বক্সে। ওকে, তো আমরা আগের দিনের যে ম্যাটেরিয়াল তার উপর এখন কিছু কোয়েশ্চেন দেখব, কুইজ। তো সকলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে চোখ রাখুন, সেখানে লিঙ্ক দেওয়া হবে। ওয়েট হ্যাঁ দাঁড়াও, দিচ্ছি এখন। আচ্ছা, সকলে পুরো নাম লিখবেন, ভালো করে পড়ে অ্যান্সার দেবেন। ওকে, লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে এখন। ইয়েস, লিঙ্ক দেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা অ্যাটেম্প করতে পারেন। 9:37 পর্যন্ত টাইম আছে।
এখন বাজে 9:34, এখনও 3 মিনিট সময় রয়েছে। লাস্ট 1 মিনিট সময় রয়েছে। 9:36, 9:37 আমরা রেসপন্সেস ক্লোজ করে দেবো। তো যারা এখনও দেননি অতি শীঘ্র দিয়ে দিন সবাই। কোনো কথা হবে না পরে। 9:37 হয়ে গেছে, আমরা 30 সেকেন্ড ওয়েট করব। সকলে তাড়াতাড়ি সাবমিট করবেন। ওকে, আর 10 সেকেন্ড ওয়েট করবো আমরা। ইয়েস, তো কুইজ ক্লোজড। এরপর আমরা রেজাল্ট দেখব। ওকে, তো সব থেকে কম সময় যারা সঠিক উত্তর দিয়েছেন 5 আউট অফ 5, তাদের নাম আমরা অ্যানাউন্স করব। সো শর্ট জেড টু এ। ওকে, প্রথম হয়েছেন বর্ষা লাহা মাতাজি, হরি বল। নেক্সট শান্তি মাইতি মাতাজি, সৌমি মণ্ডল মাতাজি, দেবমাল্য রায় প্রভু, তিমির বিনাশ প্রভু, শোভাময়ী লক্ষ্মী প্রিয়া মাতাজি, পদ্মনাভ কৃপাময় প্রভু, ব্রততী ঘোষ মাতাজি, রুক্মিণী দয়া মাতাজি, অনন্যা পাঠক মাতাজি, মৌসুমী পরামানিক মাতাজি, পদ্মলোচন মুকুন্দ দাস প্রভু, কথা নয়, সব্যসাচী পাল প্রভু, সায়নী ব্যানার্জি মাতাজি। টোটাল অনলি 15 ক্যান্ডিডেটস আজকে 5 আউট অফ 5 স্কোর করেছেন। আমি আজকে ভাবছিলাম কি কোয়েশ্চেন দেব, তো কোয়েশ্চেন দেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল, কোয়েশ্চেনগুলোও হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে। ওকে, এরপরে টোটাল 4 আউট অফ 5 পেয়েছেন 41 ডিভোটিস।
4 out of 5 পেয়েছেন। অ্যান্ড দেন 3 out of 5 পেয়েছেন 66 ডিভোটিস, মানে 3+ পেয়েছেন, এবং টোটাল 87 ডিভোটিস পার্টিসিপেট করেছেন। এরপর আমরা সঠিক অ্যান্সারগুলো ডিসকাস করব। তো পৃথু মহারাজকে কে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন? অ্যান্সার হচ্ছে সনত কুমার। চতুষ্কুমারের মধ্যে এই 4 জন চতুষ্কুমারেরই নাম, সনত, সনাতন, সনন্দন, সনক। তো এরা হচ্ছে তার মধ্যে সনত কুমার। সব থেকে ট্রিকিয়েস্ট কোয়েশ্চেন মনে হচ্ছে এটা ছিল, পৃথু মহারাজের পুত্রকে জেনে শুনে বিজিতাশ্বার নাম দেওয়া হয়নি, এটা সবাই জানে। তো আমি ক্লাসের মধ্যে একটা জায়গাতে আলোচনা করেছিলাম যে বিজিতাশ্ব যখন ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়েছিল, তখন ইন্দ্র তাকে অন্তর্ধান হওয়ার শক্তি প্রদান করেন, তো তার নাম হয়ে যায় তারপর থেকে অন্তর্ধান। আর এই বিজিতাশ্বের পুত্র হচ্ছে হবিরধান। তো দুটো অপশানই রয়েছে কনফিউজ করার জন্য। প্রচেতাদের মাতার নাম হচ্ছে শতদ্রুতি। অর্চি হচ্ছে পৃথু মহারাজের পত্নী। নভস্বতী এবং শিখণ্ডিনী এরা দুজনেই হচ্ছে বিজিতাশ্ব বা অন্তর্ধানের পত্নী। আর শতদ্রুতি হচ্ছে প্রাচীন বর্হির পত্নী, যার পুত্র হচ্ছেন প্রচেতারা। রুদ্রগীতের দ্বিতীয় ভাগে কিসের বর্ণনা রয়েছে? প্রথম ভাগে চতুর্বিহ, দ্বিতীয় ভাগে ভগবানের রূপ, তো ভগবানের রূপের বর্ণনা হবে। প্রাচীন বর্হি প্রথম জীবনে মূলত কোন মার্গ অনুশীলন করেছিলেন? প্রথম জীবনে কর্মকাণ্ড, নারদ মুনির সাথে দেখা হওয়ার পর তারপরে সে ভক্তিযোগ অনুশীলন করবে। এটা হয়ে গেল রাইট অ্যান্সার। তো 5 out of 5 সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আপনাদেরকে ভাগবতম মানে কৃষ্ণরূপী ভাগবতম একটা মেসেজ দিচ্ছে যে আরেকটু অ্যাটেন্টিভ হতে হয় ভাগবত ক্লাসে। ওকে, ঠিক আছে, কথা বলুন প্লিজ। ওকে, সো আমরা কন্টিনিউ করব ফ্রম দ্য নেক্সট পয়েন্ট। অধ্যায় 25 থেকে আমরা স্টার্ট করব আজকে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। পৃথু মহারাজের রাজ্যাভিষেক। পৃথু মহারাজ তার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে কি বললেন? পৃথু মহারাজের যে আলোয়ে চতুষ্কুমারের আগমন, সেগুলো আমরা দেখেছি অলরেডি। লোড হতে টাইম লাগছে। তো আজকে আমরা মহারাজ প্রাচীন বর্হির কাহিনী আলোচনা করব। মহারাজ প্রাচীন বর্হিকে নারদমুনি কীভাবে প্রিচ করেছিলেন, যেই সময়তে তার পুত্রেরা, মহারাজ প্রাচীন বর্হির পুত্রেরা প্রচেতারা কি করছিল সেই সময়? হ্যাঁ, রুদ্রগীত কীর্তন করছিল, ঠিক। করে দিচ্ছি। তো চ্যাপ্টার 24 পর্যন্ত দেখেছি, চ্যাপ্টার 25 থেকে আলোচনা করছি আজকে। ইন্টারনেট একটু স্লো আছে মনে হচ্ছে। দেখছি। আচ্ছা, এতগুলো ডিভাইস থেকে জয়েন করো না, এগুলো বাদ দিয়ে দাও। এখান থেকে আমি যেটা বলছি সেটা দেখো, কালকে আরেকবার দেখি। ওকে, চ্যাপ্টার 25, সেখানে বলা হয়েছে ডেসক্রিপশন অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কিং পুরঞ্জন। আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম যে নারদমুনি মহারাজ প্রাচীন বর্হির কাছে একটি অ্যালিগোরিক্যাল স্টোরি বা উপমামূলক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, যেটা হচ্ছে রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী। তো
তো মহারাজ প্রাচীন বর্হি তিনি কর্মকাণ্ডী স্যাক্রিফাইসে সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পরপর তিনি স্যাক্রিফাইস মানে যজ্ঞ করে যেতেন, এবং নারদ তাদের এই সে মহারাজ প্রাচীন বর্হির প্রতি সে তার করুণা হয় একে দেখে যে কর্মকাণ্ড নিয়ে পড়ে আছে। তো প্রাচীন বর্হি সেও হাম্বেল ছিল একটু, যথেষ্ট তার মধ্যে দৈন্য ছিল। নারদমুনিকে তিনি ওয়েলকাম করলেন এবং বললেন, হ্যাঁ নারদমুনি বলুন আমার কি করা উচিত, আমি যেগুলো করছি সেগুলো কি ঠিক না? তো নারদমুনি বললেন যে তুমি যে যজ্ঞ করেছো সেই যজ্ঞে অনেক পশু কিন্তু মৃত্যু হয়েছে, তো সেই পশুগুলো কিন্তু তোমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তোমার মৃত্যু হলেই তারা লৌহ নির্মিত সিংহ দ্বারা তোমার দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করবে, ঠিক আছে? তো সেটার জন্য কিন্তু তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ওকে, তো এর মধ্যে তারপরে নারদমুনি যে অ্যালিগোরিক্যাল স্টোরি পুরঞ্জনের সেটা বর্ণনা করতে শুরু করেন। তো এই পুরঞ্জন কথাটার মানে হচ্ছে যে পুরের মধ্যে যিনি নিবাস করেন, বা একটা সিটির মধ্যে যিনি নিবাস করেন, সিটি বা নগরের মধ্যে, সে নগরটা কি বা পুরটা কি? দ্য সিটি অফ 9 গেটস, অর্থাৎ 9টি দ্বার বিশিষ্ট, নবদ্বার বিশিষ্ট নগর, সেটার মধ্যে যিনি বাস করেন। তো সেই নগরটা বেসিক্যালি আমাদের শরীর। এই শরীরের মধ্যে 9টি দ্বার কি কি? 2টি চোখ, 2 হয়ে গেল, 2টি কান, 4 হয়ে গেল, 2টি নস্ট্রিল, নাসিকার ছিদ্র, 6 হয়ে গেল, 1টি মুখ, তার মানে 7 হয়ে গেল, এবং অ্যানাস এবং জেনিটালস সেইগুলো মিলিয়ে, পায়ু এবং আমাদের জননেন্দ্রিয় সেগুলো মিলিয়ে টোটাল 9টি দ্বার বিশিষ্ট যে নগরী সেটাতে বাস করছেন। সেই পুরে বাস করছেন বলে এটাকে বলা হচ্ছে, যিনি বাস করছেন তাকে বলা হচ্ছে পুরঞ্জন। তাহলে পুর মানে যদি দেহ হয়, তাহলে পুরঞ্জন মানে হচ্ছে আত্মা, জীব, জীবকে বলা হচ্ছে পুরঞ্জন। তো এখন এই অ্যালিগোরিক্যাল স্টোরিটা বর্ণনা হচ্ছে, যখন নারদমুনি বর্ণনা করেছিলেন তিনি কিন্তু এই স্টোরিটাকে এক্সপ্লেন করেননি যে পুরঞ্জন মানে কি, পুর মানে কি। তিনি শুধু বলে গেছেন যে একটা এরকম নগরী ছিল, সেখানে পুরঞ্জন নামে এক রাজা বাস করতো, তিনি এই করলেন ওই করলেন, তারপর তার সাথে এই হলো ওই হলো, সেরকমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তো কিন্তু শিল প্রভুপাদ প্রত্যেকটা পার্পাটে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে নারদমুনির অ্যালিগোরিক্যাল স্টোরিটার অ্যাকচুয়ালি তিনি কি বলতে চাইছেন। যেহেতু মহারাজ প্রাচীন বর্হির কাছে শিল প্রভুপাদের ভক্তিবেদান্ত পারপাস ছিল না, সেই কারণে তিনি ডাইরেক্টলি নারদমুনিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শোনার পর যে আপনি কি বললেন আমাকে বুঝিয়ে দিন। সেটা নারদমুনি আবার নিজে এক্সপ্লেন করেছেন। তো ওই চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি আগের চ্যাপ্টারগুলোর পারপাটে শিল প্রভুপাদ কভার করে দিয়েছেন। একটা চ্যাপ্টার আমরা ফ্রিতে পেয়ে গেলাম, আগেই জেনে নিয়েছি সেটার কি। তো এখন আমরা সেই স্টোরিটা শুরু করব, যে পুরঞ্জন হচ্ছে একজন কন্ডিশন সোল বা বদ্ধ জীব, যে সিটি অফ 9 গেটস বা নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীতে বসবাস করে, ঠিক আছে? পুরঞ্জনের একজন বন্ধু ছিল, তার নাম হচ্ছে অভিজ্ঞাত। অভিজ্ঞাত তার নাম, মানে যে সব কিছু জানে অলরেডি। হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা। সে পুরঞ্জনের বন্ধু কেন? আত্মার বন্ধু হচ্ছে পরমাত্মা। সমান বৃক্ষে পুরুষ নিমগ্ন নিশায়া শোচাতি মুহ্যমানা জুষ্টম যদা পশ্যতি অন্নমীশাম অশ্ব মহিমানাম ইতিবীত শোক। তো একই দেহের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মা বিরাজ করছে। ওকে, তো সেটা এখানে বলা হয়েছে যে পুরঞ্জনের বন্ধু হচ্ছে অভিজ্ঞাত, মানে পুরনো বন্ধু একদম। পুরঞ্জন তিনি তার যে ইন্দ্রিয়গুলোকে স্যাটিসফাই করার জন্য এই সিটি অফ 9 গেটসের মধ্যে ঘুরতে থাকছেন। এই নগরীর মধ্যে পুরঞ্জন নামক রাজা ঘুরে বেড়াতে থাকছেন যে কোথায় কি এনজয় করার জিনিস রয়েছে। তো আমাদেরকে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, একটা হচ্ছে অ্যালিগোরিক্যাল স্টোরি চলছে, আর একটা হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কী। এইটাই হচ্ছে পুরো জিনিস। এখন নেক্সট কয়েকটা চ্যাপ্টার এটাই করতে হবে। তো পুরঞ্জন নামক রাজা সেই নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীতে ঘুরছে আনন্দ পাওয়ার জন্য। সেটা মানে কি, জীব এই দেহের মধ্যে থেকে আনন্দ পেতে চাইছে এই জগতে। তো সেই নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। সেই নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীর যে অ্যাসেম্বলি হল বা প্রেক্ষাগৃহ, সেইটা যদি আমাদের শরীরের হিসাবে দেখি, তাহলে শরীরের হচ্ছে হৃদয়। সেই নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীর যে সমস্ত ঘরের জানলা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যে চোখ। তার মধ্যে যে বিভিন্ন দেওয়াল রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের শরীরের ভেতরে স্কিন বা চামড়া বা ত্বক। ওর মধ্যে যে সমস্ত উচ্চ স্থান রয়েছে
পিলারের মতো, মিনারের মতো রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের দেহের উচ্চ স্থানগুলি, যেগুলো উঠে আছে দেহ থেকে একটু একটু উঠে আছে, সেগুলো হচ্ছে রেস্ট পার্ট হচ্ছে টাওয়ার্স। আর ওখানে যে স্ট্রিট আছে, যে রাস্তাগুলো আছে, সেটা আমাদের শরীরের হচ্ছে নাড়ি। ঠিক আছে, ওইখানে যে বাজার রয়েছে, সেই বাজারটা হচ্ছে আমাদের শরীরে মধ্যে মন। মানে বাজারে যেমন নানা রকম জিনিস পাওয়া যায়, মনে সেরকম নানা রকম ডিজায়ার্স রয়েছে আমাদের এনজয় করার জন্য। তো আরও অনেক বিবিড ডেসক্রিপশন রয়েছে, আমি সব কিছু ওভারভিউ ক্লাসে বলছি না। যখন শ্রীমদ্ ভাগবতম ভার্স বাই ভার্স যখন আমরা যাব, তখন আমরা সেগুলো দেখব। কিন্তু এগুলো হচ্ছে মেন অ্যানালজিস, যেটা নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীর সাথে এই শরীরের ম্যাপ করা হয়েছে। তো এর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পুরঞ্জনী বলে একজন কে খুঁজে পায়। ঠিক আছে, একজন ফিমেল বা নারীকে সে খুঁজে পায়। তো সেই নারীটি কে? আমাদের শরীরের হিসাবে সেই নারীটি হচ্ছে জড় বুদ্ধি। তো জড় বুদ্ধিকে খুঁজে পায় কি কারণে? একটা রাজা সে একজন নারীকে খুঁজছে কি কারণে? সে এনজয় করার জন্য খুঁজছে। সেরকম জীব তার মেটেরিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে যুক্তি করে এই জগতে এনজয়মেন্ট করে। ঠিক আছে, তো সেই জন্য বলা হচ্ছে সেই নারী হচ্ছে মেটেরিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা জড় বুদ্ধি, সেই নারী পুরঞ্জনী। তো সেই পুরঞ্জনীর নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীতে পুরঞ্জনী যে দেখা গেল, পুরঞ্জন দেখলো, সেই পুরঞ্জনীর আবার 10 জন সেবক আছে। সেই 10টি সেবকের 100 জন করে আবার পত্নী আছে। মানে পুরঞ্জনী তার 10 জন সেবক, প্রত্যেকটা সেবকের 100 জন করে পত্নী। মানে কি হলো, এদিকে যদি ম্যাপ করি, মেটেরিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আন্ডারে 10 জন সেবক মানে হচ্ছে 10 ইন্দ্রিয়, 5 কর্মেন্দ্রিয় আর 5 জ্ঞানেন্দ্রিয়। তাদের আবার 100 করে ওয়াইফ, মানে কি প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের 100 রকম বাসনা। চোখ 100 রকমভাবে এনজয় করার চিন্তা করছে, হ্যাঁ, কান 100 রকমভাবে এনজয় করার চিন্তা করছে ইত্যাদি। তো 10 সেন্সেস এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের ডিজায়ার্স, সেন্সুয়াল ডিজায়ার্স। এবং সেই নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীর মধ্যে একটা 5 মস্তক বিশিষ্ট, 5 ফণা বিশিষ্ট সাপও রয়েছে, যে নগরীটাকে প্রোটেক্ট করছে। তো সেইটা আমাদের শরীর হিসাবে কি হবে? সেটা হচ্ছে প্রাণবায়ু। 5 রকমের বায়ু আছে আমাদের শরীরে: প্রাণ, অপান, সমান, উড়ান এবং ব্যান। তো এই 5 ধরনের বায়ু যেটা আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে, সেটা হচ্ছে পঞ্চফণা বিশিষ্ট সাপ। ঠিক আছে, তারপরে এই যে পুরঞ্জনী মেটেরিয়াল ইন্টেলিজেন্স জড় বুদ্ধি, সেও একজন হাজব্যান্ড খুঁজছিল। আর সেও পুরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে গেল, পুরঞ্জনকে তার ভালো লেগে গেল। অর্থাৎ জীব আর জড় বুদ্ধি কম্বাইন করে তারা এবারে এই জগতের সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন বা ইন্দ্রিয় তর্পণের প্ল্যান বানাবে। ডেসক্রিপশন অফ পুরঞ্জনীর ডেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে কীরকম? সে একদম কৃষ্ণ বর্ণের, মানে কি অজ্ঞানতার অন্ধকারে পরিপূর্ণ। তার বুদ্ধিটা এখনো মানে শাস্ত্র পড়ার প্রভাবে স্পিরিচুয়ালাইজড হয়নি, মেটেরিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এবং সে ইয়েলো ড্রেস পরে আছে, একদম কৃষ্ণ বর্ণের নারী, ইয়েলো ড্রেস পরে আছে। ইয়েলো ড্রেস মানে এখানে রজগুণের সিমটম, সেটা মাঝে মধ্যে সত্যগুণ হয়, কিন্তু এখানে রজগুণ। তো পুরঞ্জন, সে পুরঞ্জনীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছে এবং সে পুরঞ্জন রাজা সেই নারীকে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে, তুমি কোথা থেকে এসেছো, হ্যাঁ তুমি কে, ইত্যাদি ইত্যাদি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে। তো সেইটা অ্যানালজিটা কি বলা হচ্ছে? এটার মানে হচ্ছে জীব সে তার মেটেরিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে বিভিন্ন রকম কোয়েশ্চেন করে যে কিভাবে কাজ করলে আমি এনজয় করতে পারবো এই জগতে। সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন করার বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করে, সেটা পুরঞ্জনীকে যে কোয়েশ্চেন করছে সেটার সাথে সমান। ঠিক আছে, পুরঞ্জনী তখন কি উত্তর দিল? যে না, আমি জানি না, আমি কে আমি জানি না, আমি কোথা থেকে এসেছি আমি জানি না। এটার মানেটা কি? এটার অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে যে জীব যে কবে থেকে বদ্ধ হয়েছে, মানে তার বুদ্ধি যে কবে থেকে বদ্ধ হয়ে গেছে, জড় হয়ে গেছে, সেটা জীব নিজেই জানে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে কবে যে সে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে পতন হয়েছিল সেটা সে জানে না। তারপর তাদের দুজনের বিবাহ হয় এবং তারা একই সাথে নবদ্বার বিশিষ্ট নগরীতে থাকতে আরম্ভ করে। এবং এটার মাধ্যমে সে বিভিন্ন ধরনের সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন বা ইন্দ্রিয় তর্পণ করার চেষ্টা করে। তারপরে চ্যাপ্টার 26 সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে পুরঞ্জন সে বনে যাচ্ছে শিকার করার জন্য, এবং তার যে কুইন মানে পুরঞ্জনী, সে সেটাতে ক্রোধ করছে কারণ পুরঞ্জন তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তো পুরঞ্জন যখন শিকার করতে যাচ্ছে, সেইখানে অনেক রকম বর্ণনা আছে। পুরঞ্জন যে রথে চেপে যাচ্ছে, সেই রথের বর্ণনা আছে, রথের এক একটা পার্টস
সেগুলো কি কি অ্যাকচুয়াল তার সিগনিফিকেন্স সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। তো এক মিনিট, ইয়েস, হ্যাঁ। তো পুরঞ্জন যখন হান্টিংয়ে যাচ্ছে বা শিকার করতে যাচ্ছে, সে একটা গোল্ডেন আর্মার বা বর্ম পরেছে সোনালী কালারের। সেই সোনালী কালারের যে বর্মটা, সেটা কিসের সিমটম? অ্যাকচুয়ালি এটা যে রজোগুণের সিমটম। মানে রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরঞ্জন সে বাইরে যাচ্ছে, এখন ঘর ছেড়ে সে বাইরে যাচ্ছে ভোগ করতে। তো এইখানে বিষয়টা অ্যানালজিক্যাল স্টোরিটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল। কীরকম না, আগের চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছিলাম যে পুরঞ্জনী সেই ছিল জড় বুদ্ধি, কিন্তু এইখানে যখন পুরঞ্জন ঘর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে এনজয় করার জন্য, এইখানে কিন্তু পুরঞ্জনী সে হচ্ছে ধর্মপত্নী। মানে তার দুটো ভূমিকা রয়েছে, সে জড়বুদ্ধি আর ধর্মপত্নী। তো এই চ্যাপ্টারে সে ধর্মপত্নী, সেই ভূমিকাটা আমরা দেখব। তার মানে পুরঞ্জন তাকে ছেড়ে পাপ করতে যাচ্ছে, আবার যখন তার কাছে ফিরে আসবে তার মানে সে আবার ধর্মের আশ্রয়ে ফিরে আসছে। এটা হচ্ছে বিষয়। তো সোনালী বর্মা পরে যাচ্ছে, সেটা রজগুণের প্রতীক। তারপর সে একটা তুনির নিয়ে যাচ্ছে যেটাতে অসংখ্য বাণ রয়েছে পুরঞ্জনের। একটা তুনির যেটাতে অসংখ্য বাণ মানে কি, তার মাইন্ড যেটা ফিল্ড উইথ ইনফাইনাইট মেটেরিয়াল ডিজায়ার্স, অনন্ত কামনা বাসনা যুক্ত যে মন, সেটা সেই তুনিরের প্রতীক, যেটার থেকে তীর ছোড়া হয়। আর দুটো তীর, খুবই বিস্ফোরক দুটো তীর রয়েছে সেই তুনিরের মধ্যে। মানে সব থেকে দুটো ডেঞ্জারাস তীর কি কি? এটা হচ্ছে ফলস ইগো মানে অহংকার, আর এটা হচ্ছে পজেসিভনেস মানে মমতা। অহংকার মানে আমি কর্তা, কর্তা আহম ইতি মান্যতে, আর মমতা মানে আমার সব কিছু, সব কিছু প্রতি আসক্তি। এই দুটো হচ্ছে মেন তীর। কেন বলা হয়েছে মেন তীর? এই পুরঞ্জন কি করতে যাচ্ছে? শিকার করতে যাচ্ছে। শিকার করা মানে কি? সে আনন্দ পেতে চাইছে এই জড় জগতে। তো শিকার করতে গিয়ে সে দুটো বিস্ফোরক তীর নিয়ে যাচ্ছে, মানে কি ওই দুটো তীর তাকে শিকারে সব থেকে বেশি সাহায্য করবে। তো সেরকমই একটা জীবকে এই জড়জগতে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে এনজয় করার কাজে সব থেকে বেশি অনুপ্রাণিত কে করে? না, এই দুটো তীর অহংকার আর মমতার বশবর্তী হয়ে সে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয় এবং সে বাইরে এনজয় করতে যায়। তো সেটা অহংকার এবং মমতা দুটো বিস্ফোরক তীর। এছাড়াও আরও 5টা স্পেশাল তীর রয়েছে, যেটা হচ্ছে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অ্যাক্টিভিটিস বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে সমস্ত বিষয় সেগুলোকে বলছে। 5 জ্ঞানেন্দ্রিয় 5 দিক থেকে তাকে টেনে বহির্মুখ করার চেষ্টা করছে, তো এদেরও ভূমিকা রয়েছে। 5টা যে ঘোড়া রয়েছে সেটাও তাকে সাহায্য করছে এগিয়ে যেতে। তো 5টা যে স্পেশাল তীর সেটা অ্যাক্টিভিটিস অফ জ্ঞানেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম, আর 5টা ঘোড়া তারা অ্যাকচুয়ালি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক। আচ্ছা, মাইন্ড রয়েছে, সেই মাইন্ড হচ্ছে রোপ। এটা আমরা জানি বডি চ্যারিয়েট অ্যানালজি, যে দড়িটা মনের প্রতীক, সেই দড়িটাও সাহায্য করছে তাকে ঘোড়াগুলো ছুটিয়ে কৃষ্ণ বহির্মুখ হতে। তো সেজন্য মাইন্ড হচ্ছে রোপ। সিটিং প্লেস, পুরঞ্জন যেখানে বসে আছে তার সিটটা রথের মধ্যে, সেটা হচ্ছে হার্ট, কারণ আত্মা হৃদয়ের অঞ্চলে অবস্থিত থাকে। আর পুরঞ্জনের রথের উপরে 3টে পতাকা রয়েছে বিভিন্ন কালারের। তো সেই 3টে পতাকা হচ্ছে 3 মোডস অফ মেটেরিয়াল নেচার, সত্য রজ তম। তো সেটাও তার রথটাকে সাজিয়ে 3 গুণেরও প্রভাব রয়েছে কৃষ্ণ বহির্মুখ হওয়াতে। তো এটা হচ্ছে পুরঞ্জনের রথের বর্ণনা। তো পুরঞ্জনের যে হান্টিং, এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে অনেক কোয়েশ্চেন হতে পারে, আগেই বলে দিচ্ছি আমি। এগুলো ম্যাপিংগুলো ভালো করে দেখে নিও সবাই। তো পুরঞ্জনের যে হান্টিং, পুরঞ্জন যে শিকার করতে যাচ্ছে, সেগুলো কি ডিনোট করছে? একটা জীব যে অপোজিট জেন্ডারের প্রতি বা বা কোনো জড়জাগতিক তার ডিজায়ার ফুলফিল করার জন্য যে কৃষ্ণ বহির্মুখ হচ্ছে সেটাকে বোঝাচ্ছে। আগেকার দিনে কিছু কিছু যারা অধার্মিক ক্ষত্রিয় হতো, তারা এরকমভাবে মৃগয়া করতে যেত যখন কোনো দরকার নেই, শুধুমাত্র তাদের শখের জন্য। অনেক সময় মৃগয়া দরকারে করা হয়, যেমন কি বনে যদি ওয়াইল্ড পপুলেশন বেড়ে যায়, বনে যারা মুনি ঋষি রয়েছে তাদের প্রবলেম হয়, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য মাঝে মধ্যে মৃগয়া করার দরকার হয়। দ্বিতীয় দরকার হচ্ছে মাঝে মধ্যে ক্ষত্রিয়দেরকে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকে, তখন মাঝে মাঝে বনে গিয়ে বাঘ সিংহের সাথে ফাইট করতে হয়, হ্যাঁ, যাতে তাদের যে ক্ষত্রিয় তেজ সেটা বজায় থাকে। তো অনেক সময় ফাইট করতে করতে দেখা যায় যে প্রাণ সংশয় হচ্ছে, যে বনের পশুটা তাকে অ্যাটাক করছে, তখন বাধ্য হয়ে তাকে মারতে হয়। তো এরকম কিছু কিছু কেসে ক্ষত্রিয়দের জন্যে এই পশু হত্যা করা অ্যালাউড ছিল, মুনি ঋষিদেরকে প্রোটেকশন করার জন্য এবং
নিজের ক্ষত্রিয় তেজকে মেনটেন করার জন্য, প্রাণ বাঁচানোর জন্য। কিন্তু এর বাইরে কেউ যদি শখে মৃগয়া করে তাহলে কিন্তু তাকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। ওকে, তো এরপরে এই সমস্ত মৃগয়া করার পর, হান্টিং করার পর পুরঞ্জন আবার ফিরে আসছে ঘরে। তো সেটাতে সে খুব একটা, যখন ফিরে আসছে সে কিন্তু খুব একটা আনন্দিত নয়, মানে তার মনে আনন্দ নেই। কেন? কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে আমরা যত আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করি জগতে আনন্দ পাবো না। আবার ঘরে ফিরে আসছে মানে ধর্মপত্নীর কাছে আবার ফিরে আসছে, মানে ধর্মের কাছে ফিরে আসছে আবার সে। তো পুরঞ্জন যখন ফিরে এলো সে ক্ষুধিত, তার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা সব কিছু রয়েছে। তো গেছিল আনন্দ ভোগ করতে, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে ফিরে এলো। মানে কি, যে আমরা যদি কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে আনন্দ পেতে চাই, পাবো তো নাই, বরং আমাদের যে আনন্দের যে ভ্যাকেন্সি ভেতরে সেটা আরও বেড়ে যাবে। এবং পুরঞ্জন তখন এটাও মনে পড়ছে যে আমি কত, এই যে ক্ষুধা তৃষ্ণা এই জিনিসটা কিসের প্রতীক না, একটা জীব যখন তার জড়জাগতিক জীবন পরিত্যাগ করে ধর্মের আশ্রয় নেয়, বৈষ্ণবদের কথা শুনে কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে, তখন তার মনে পড়ে আগের আমি কত পাপ করেছি, দিয়ে সে তখন সেটাতে অনুতাপ করে। সেই জিনিসটা এটার প্রতীক। যখন সে বাড়িতে ফিরে এলো সেটা কিসের প্রতীক? সে আবার ধর্মকে স্বীকার করলো এবং তারপরে বাড়িতে ফিরে এসে সে স্নান করলো, মানে সে প্রায়শ্চিত্ত করলো আগের সমস্ত খারাপ কাজের জন্য। এবারে সে ধর্মের পথে চলবে এরপর থেকে। তো তারপরে এই সমস্ত কিছু করার পর পুরঞ্জন একটু স্যাটিসফাইড ফিল করলো এবং তার মনে একটু আনন্দ এলো। মানে যখন ধর্মের অনুশীলন করতে আরম্ভ করি আমরা, আমাদের মনে আনন্দ আসে, আমরা যে প্রকৃত তৃপ্তি সেটা অনুভব করি এবং ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের যে ফল সেগুলো ধীরে ধীরে কাটছে। ঠিক আছে, এরপর পুরঞ্জন তার যে ধর্মপত্নী তার সাথে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলো এবং তার সাথে ইন্দ্রিয় তর্পণ করতে লাগলো। তো সেটা চলবে, কারণ কি, ধর্ম অবিরুদ্ধ ভূতেষু কামস্মি ভারতর্ষভা। সে ধর্ম অবিরুদ্ধ হয়ে কিছু করছে না, বাইরের কোনো নারীর প্রতি সে আসক্ত নয়, তার ওয়াইফের প্রতি আসক্ত, সেটা ধার্মিক অ্যাক্টিভিটি রূপেই গণ্য করা হচ্ছে। তো এটার মানে কি, যে পুরঞ্জন যখন তার স্ত্রীর প্রতি অ্যাটাচড হলো সেটা কিসের প্রতীক? দেখো এই স্টোরিটা একটু কমপ্লেক্স রয়েছে, তো লিটারেলি অনেক মিনিং নিলে চলে। মানে এমনিতে যদি কেউ তার স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে যায় সেটাকে খারাপ বলে মনে হয়, কিন্তু পুরঞ্জনের কেসে পুরঞ্জন যেহেতু একদম বাইরে চলে যাচ্ছিল, তো একদম এক্সট্রিম কেস, তো ও যখন ওয়াইফের প্রতি অ্যাটাচড হচ্ছে সেটাকে ভালো মানা হচ্ছে। তো এটা সেরকম যে কেউ যদি এমনিতে বলে যে আজ থেকে আমি সিগারেট খাবো, তাকে সবাই বলে এই তুই কেন খাবি, তাহলে উচিত নয়। আর কেউ যদি অলরেডি 50টা সিগারেট খায় দিনে, সে যদি বলে আজ থেকে আমি 5টি খাবো, সবাই তাকে হরিধ্বনি দিয়ে স্বাগতম জানাবে। তো সেই রকম ব্যাপার। তো পুরঞ্জন যেহেতু একটু খারাপ দিকেই ছিল, তো সেই কারণে সে এখন ধর্মপত্নীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সেইটা মানে জীব ধর্মে মতি হয়েছে, তার পাপ কার্য পরিত্যাগ করে ফিক্সড আপ হয়েছে ধর্মতে, সেটা বোঝানো হচ্ছে। তারপর পুরঞ্জন তার যে রানী, সে রেগেছিল যখন পুরঞ্জন বাইরে চলে গেছিল শিকারে, তো তাকে প্যাসিফাই করলো, তাকে সান্ত্বনা দিল, তাকে সন্তুষ্ট করলো তার পত্নীকে। তো এটার মানে কি, যখন একজন ডিভোটি সে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে গেছিল তারপর আবার ফিরে আসছে, দিয়ে তখন বুঝতে পারে যে এতদিন পর্যন্ত আমি যা কিছু কষ্ট পেয়েছি সেটা ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়েছে আমার পাপ কর্মের জন্য, এরপরে আমি আর কখনো ধর্মকে ছাড়বো না। তো সেরকমভাবে পুরঞ্জনও কথা দিল তার স্ত্রীকে যে আমি আর কখনো ছেড়ে যাব না। হ্যাঁ, তো সেরকমভাবে জীবও ভগবানকে কথা দেয় যে আমি ভুল করেছি আগে, আমি আর ওই জীবনে কোনো দিন ফিরে যাব না। ওকে, তো এটা হয়ে গেল পুরঞ্জনের যে শিকার সেটার অ্যানালজি বর্ণনা করলেন নারদমুনি মহারাজ প্রাচীন বরহির কাছে। চ্যাপ্টার 27। এরপরে পুরঞ্জনের যে সিটি বা নগরী সেটা অ্যাটাক হচ্ছে, মানে পুরঞ্জন জীব মারা যাবে সেই কন্ডিশনটাকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। তো প্রথমে জীব এই জগতে এলো, সে জড়সুখ ভোগের জন্য প্রয়াস করলো এবং তারপরে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে, নেক্সট চ্যাপ্টার আমরা দেখলাম কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়ে সে এনজয় করার চেষ্টা করলো। চ্যাপ্টার 27 আমরা দেখছি সেই পুরঞ্জনের নগরী কীভাবে ডিস্ট্রয় হয় বা মৃত্যু কীভাবে আসে। তো পুরঞ্জন তিনি শিকারটাকে বাদ দিলেন। পুরঞ্জনের ক্ষেত্রে শিকার মানে কি, অধর্ম ছিল। বাড়িতে ফিরে এসে ধর্মপত্নীকে স্বীকার করা হচ্ছে তার ক্ষেত্রের ধর্ম। তো এরপরে সে বাড়িতেই থাকে এবং ধর্মের অনুশীলন করে, অর্থাৎ সে তার স্ত্রীর সাথেই থাকে। তো বাট এইখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, অ্যানালজিটা আরেকটু প্রকট হচ্ছে
যে সে তো বাড়িতে ফিরে এসেছে, মানে সে আগের থেকে ভালো হয়েছে, কিন্তু এখনও সে সুপ্রিম ভালো হয়নি, সে এখনও তার পত্নীর প্রতি অ্যাটাচড আছে। দিয়ে কি করছে, সে সেন্স গ্র্যাটিফিকেশনই করছে, কিন্তু তার যে অ্যাকচুয়াল স্পিরিচুয়াল কাজকর্ম করা উচিত ছিল সেটা কিন্তু সে করেনি এখন। তো সেই কারণে মৃত্যুর জন্যে তার চেতনাকে সে প্রস্তুত করেনি, তাই মৃত্যু তার কাছে ভয়ঙ্করভাবে আসবে। তো সেই জন্য পুরঞ্জনের যে সিটি, নাহলে অনেকে প্রশ্ন হতে পারে যে সে তো তাহলে ধর্ম করেছিল, তাহলে তার কেন এরকমভাবে তার সিটি ডিস্ট্রয় হয়ে গেল? তো সেটার বক্তব্য হচ্ছে যে সে বাড়িতে ফিরে এসেছিল, আগের থেকে ভালো হয়েছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মনুষ্যরূপে তার যেটা করার দরকার পরধর্ম সেটা করেনি। মানে সে নর্মাল জাগতিক ধর্মটা করেছে, কিন্তু পরধর্ম, ভাগবত ধর্ম, ভগবানের প্রতি ধর্ম সেটা করেনি, তার জন্য সে শাস্তি পাবে এখন। তো পুরঞ্জন তার ওয়াইফের প্রতি অ্যাটাচ ছিল, সে 1100 সন্তান এবং 110টি কন্যা জন্ম হয়। এই নাম্বারটা কি ডিনোট করছে, যে সে অনেক সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন করে বা ইন্দ্রিয় তর্পণ করেছিল। স্পেসিফিক্যালি 11 কেন? একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনকে মিলিয়ে একাদশ ইন্দ্রিয় হয়। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় দিয়ে সে সাফিসিয়েন্টলি ভোগ করেছে এইটা বোঝানোর জন্য দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের থ্রু দিয়ে সে 100টা করে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়েছে। মানে প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের থ্রু দিয়ে 100 রকমভাবে সে এনজয় করেছে। 100 নাম্বারটা হচ্ছে বেশি, অনেক বেশি এনজয় করেছে সেটার প্রতি। এবং শুধু পুত্র নয়, একটা করে কন্যাও সে জন্মগ্রহণ করেছে, সেজন্য 1100 পুত্র এবং 110 কন্যা সেখানে বলা আছে। তো সে তার পুত্র এবং কন্যা তাদের বিবাহ দিয়েছে, এবং তার গ্র্যান্ড চিলড্রেন বা নাতি বা নাতিনি যারা হয় তাদেরও সৃষ্টি হয়েছে, তার যে বংশ সেটাকে এক্সপান্ড করেছে সে এইভাবে। অর্থাৎ এটা মানে হচ্ছে যে সে আরও আসক্ত হয়ে গেছে নিজেকে এক্সপান্ড করার মাধ্যমে। তো এই সমস্ত যে ফ্যামিলি মেম্বার্সরা, তারা কিসের প্রতীক? তারা হচ্ছে ধন লুণ্ঠনকারীর প্রতীক। একজন যা এনজয় করে বা যা অ্যাকিমুলেট করে ধনসম্পদ, সেটা কারা ভোগ করে? সেটা তার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা ভোগ করে। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে এই ফ্যামিলি মেম্বার্সদেরকে প্লান্ডারার্স অফ হিজ ওয়েলথ বলা হচ্ছে, মানে ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী ব্যক্তিদের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। তো এইভাবে বংশ বিস্তার করে এনাফ সেন্স গ্র্যাটিফিকেশন করার পর পুরঞ্জন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যান, এবং ঠিক সময়ে মৃত্যুর সময় চণ্ডবেগ বলে একজন ব্যক্তিত্ব পুরঞ্জনের নগরীকে অ্যাটাক করে। তার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি? এখানে চণ্ডবেগ মানে হচ্ছে সময় বা কাল। কাল তার নগরীকে অ্যাটাক করে, অর্থাৎ তার মৃত্যু কাছাকাছি চলে এসেছে। তো পুরঞ্জনের এই যে নগরী, সেটাকে তো নবদ্বার বিশিষ্ট নগরী বলা হয়, এবং পঞ্চালও বলা হয় অনেক সময়। পঞ্চাল মানে হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নগরী, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, সেজন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় নগরী পঞ্চাল। এবং এই যে চণ্ডবেগ সেই পুরঞ্জনের নগরীকে অ্যাটাক করছে, চণ্ডবেগের সাথে কারা কারা রয়েছে? 720 জন গন্ধর্ব রয়েছে চণ্ডবেগের সাথে। তার মধ্যে 360 গন্ধর্ব এবং 360 গন্ধর্বী। 360 কেন নাম্বারটা? 1 বছরে 360 দিন হয়। তো এই যে চণ্ডবেগ হচ্ছে কাল, কাল মানে হচ্ছে বছর, মানে জীবনে একটা একটা করে আমাদের যখন বার্থডে আসে, তার মানে কালের মুখে 1 বছর ঢুকে গেলাম আমি, আরেকটা বার্থডে হলো, আরেক বছর ঢুকে গেলাম। তো এটা আমাদের রিমাইন্ডার যে 1 বছর কমে গেল। তো এই 1 বছরে যেহেতু 360 দিন এবং 360 রাত, সেই জন্যে কাল যখন গিলতে আসছে, তার সাথে 360 দিন এবং 360 রাত তার সৈনিক হিসাবে আসছে। মানে এক একটা দিন যখন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আমরা একটু একটু করে কালের মধ্যে প্রবেশ করছি। তো এই যে দিন বা রাত আমাদের একটু একটু করে কালের ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করছে, সেই জন্যে সেই দিন রাত গন্ধর্ব হয়ে এসেছে যারা চণ্ডবেগকে সাহায্য করছে। ঠিক আছে? তো এরপর এই যে তার মধ্যে বিভিন্ন ফোর্টনাইটস আছে, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ রয়েছে, এগুলোও রয়েছে, সেগুলো আমাদেরকে ধীরে ধীরে একটা করে পক্ষ অতিবাহিত হচ্ছে, আর আমরা কালের মধ্যে একটু একটু করে প্রবেশ করছি। তো এই চণ্ডবেগ প্রবেশ করে কি করলো, যে পঞ্চফণা বিশিষ্ট যে সাপটি ছিল, যে এই নগরীকে প্রোটেক্ট করছিল, তাকে অ্যাটাক করলো। সেই সাপ, পঞ্চফণা বিশিষ্ট নাগ, সে চণ্ডবেগের সাথে 100 বছর ধরে ফাইট করেছে। কেন না? জেনারেলি 100 বছর মানা হয় একটা মানুষের আয়ু। তো
তো জন্মের শুরুর থেকেই সেই চণ্ডবেগের সাথে প্রাণবায়ু কিন্তু অ্যাটাক করে চলেছে 100 বছর ধরে। 100 বছর যখন সমাপ্ত হবে তখন আর প্রাণবায়ু অ্যাটাক করতে আর যুদ্ধ করতে পারছে না, তখন চণ্ডবেগ সম্পূর্ণরূপে সেই যে নগরীকে ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর চণ্ডবেগের একজন পত্নী ছিল, একজন কন্যা ছিল, মানে তার ডটার। চণ্ডবেগের কন্যার নাম হচ্ছে কালকন্যা। কালকন্যা হচ্ছে পুরঞ্জনের অ্যালিগরিক্যাল স্টোরিতে নাম, চণ্ডবেগের কন্যা হচ্ছে কালকন্যা। আর অ্যাকচুয়াল ফিল্ডে কালের কন্যার নাম হচ্ছে জরা। ঠিক আছে, তো কাল হচ্ছে চণ্ডবেগ আর কালকন্যা হচ্ছে জরা। জরা মানে হচ্ছে জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধি, জরা মানে ওল্ড এজ। এটার অর্থ কি, যে যখন চণ্ডবেগ তোমাকে অ্যাটাক করবে তখন জরা আসবে, মানে কালের প্রভাব যখনই তোমার মধ্যে যাবে সেটা কি রূপে প্রকাশিত হবে, জরা রূপে, ওল্ড এজ রূপে প্রকাশিত হবে। তো সেইভাবে কালকন্যা হচ্ছে চণ্ডবেগের কন্যা, এবং সেও একজন হাজব্যান্ড যে খুঁজছে, মানে কাকে আমি ধরবো। তো এ জরার হাজব্যান্ড মানে তার অবস্থা কি হবে, সে জরাগ্রস্ত হবে। তো সে একজন হাজব্যান্ডকে খুঁজছে, মানে সে খুঁজছে আমি এই জরাটা কার উপরে অ্যাপ্লাইড হবে। তো কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইছে না। কে চাই বুড়ো হতে, সেই জন্য কেউ তার বিয়ে হচ্ছে না। তো সে গেল নারদ মুনির কাছে। নারদ মুনি তো চিরকুমার, চির ব্রহ্মচারী, তো নারদ মুনির সাথেও তার বিয়ে হলো না। নারদ তাকে বারণ করে দিল। হ্যাঁ, তো সে নারদ মুনিকে অভিশাপ দিল, তুমি আমাকে বারণ করে দিলে। তো নারদ মুনি কাহিনীটা বলছেন, তিনি একটু এর মধ্যে টুইস্ট এনেছেন। মানে উনি এটার মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন, ওনার কথাটা কেন বলছেন, উনি বেসিক্যালি ক্লিয়ার করে দিলেন যে কালের প্রভাব আমার উপর কাজ করে না। ইনডাইরেক্টলি উনি কি বলতে চাইলেন, যে শুধু আমি স্পেশাল বলে নয়, ভগবত ভক্তদের উপর কাজ করে না। এইটা উনি প্রাচীন বরিকে ইনডাইরেক্টলি বলে দিলেন এই স্টোরির মধ্যে একটা টুইস্ট এনে, যে সেই কালো কন্যা নারদ মুনির কাছেও গেছিল, কিন্তু নারদ মুনি তাকে রিফিউজ করে দেয়। তখন নারদ মুনিকে সে অভিশাপ দেয় যে তুমি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারবে না। সেটা শুনে নারদ মুনির ভালোই হলো, যে আমি তো এক জায়গায় স্থির থাকতে চাই না, তো আমি পরিব্রাজক আচার্য, তো অসুবিধা নেই। তো এরপর কালো কন্যা কি হলো, সে ভয়ের কাছে গেল। ভয় হচ্ছে আরেকটা কোয়ালিটি যেটা ম্যানিফেস্টেড হয় মৃত্যুর সময়। যখন কাল অ্যাটাক করে প্রথমে জরা আসে, কালের কন্যা রূপে জরা আসে, ওল্ড এজ আসে। এবার মৃত্যুর আরও কাছাকাছি চলে এলে ভয় আসে। মানে জরা এলো, ধরো কারো 40 বছর বয়স, জরা চলে এসছে। এবার জরা ম্যাচিওর হবে, ধরো কারোর 80 বছর বয়স হয়ে গেল, তখন জরা ম্যাচিওর হয়ে গেছে, এবার জরাকে বিয়ে দিতে হবে কারোর সাথে। হ্যাঁ, সেই জন্য ভয় চলে এলো। মানে যখন কারো 80 বছর বয়স হয়ে গেছে তখন সে সত্যি এবার মৃত্যুর ভয়টা তার মধ্যে স্ট্রং হয়ে যাবে। তো কত সুন্দরভাবে অ্যালিগরিক্যাল স্টোরিটাকে সাজানো হয়েছে, প্রত্যেকটা জিনিসের সুন্দর মাহাত্ম্য রয়েছে। তো কালকন্যাকে ভয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো বিয়ে দেওয়া হবে বলে। ভয়কে বলা হলো তুমি একে তোমার পত্নী রূপে অ্যাকসেপ্ট করো। ভয় বলল পত্নী রূপে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি না, আমি আমার বোন রূপে অ্যাকসেপ্ট করছি। তো এইটারও মাহাত্ম্য আছে, যে কেন ভয় কালকন্যাকে পত্নী রূপে অ্যাকসেপ্ট না করে বোন রূপে অ্যাকসেপ্ট করলো। শিল প্রভুপাদ পারপাটে লিখছেন যে অ্যাকচুয়ালি সে পত্নীর মতোই বিহেভ করতো কালকন্যার সাথে, কিন্তু বোন রূপে অ্যাকসেপ্ট করেছিল কারণ এই নেগেটিভ যারা পার্সোনালিটি, যারা আর্য নয়, অনার্য, তাদের সভ্যতাতে পত্নী রূপে অ্যাকসেপ্ট করার দরকার নেই সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের জন্যে। তো সেইটাও এখানে বলে দিল যে এরা হচ্ছে বেসিক্যালি অধর্মের লিনিয়ে রকম, হ্যাঁ, ব্রাদার সিস্টার্সদের মধ্যে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, সেই রকম জিনিস এখানে, যে ভয় তাকে বোন রূপে অ্যাকসেপ্ট করলো। আর ভয়ের আরেকটা ভাই অলরেডি ছিল, তার নাম হচ্ছে প্রজ্বর। প্রজ্বর মানে হচ্ছে ফিভার বা জ্বর। মৃত্যুর সময় দেহের টেম্পারেচার যে বেড়ে যায় একদম শেষ সময়, সেটাকে বলে প্রজ্বর। তো বেসিক্যালি চণ্ডবেগ মানে হচ্ছে কাল। কাল যখন অ্যাটাক করে কাউকে, ধীরে ধীরে তার মধ্যে জরা ম্যানিফেস্টেড হবে। জরা যখন ম্যাচিওর হবে, ভয়, প্রজ্বর এগুলো সব আসবে, মৃত্যু ভয় আসবে, এবং মৃত্যুর সময় দেহের টেম্পারেচার বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, যেটা মৃত্যুর যে জ্বর সেটা আসবে, প্রজ্বর। তো সেই প্রজ্বর যখন চলে এলো তখন পুরো শরীরে যেন আগুন জ্বলছে, এত টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, মানে এরপর শরীর ধ্বংস হবে। তো সেই রকমই পুরঞ্জনের কাহিনীতে চণ্ডবেগের অ্যাটাক করার ফলে সেখান থেকে কালকন্যা ভয় প্রজ্বর যখন চলে এলো, প্রজ্বর কি করলো, পুরো সিটিটাতে আগুন লাগিয়ে দিল চারিদিকে, পুরো
পুরঞ্জনের নগরী পঞ্চাল সেটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। তো সেইটা হচ্ছে একটা উপমা দেওয়া হয়েছে যে কীভাবে পুরঞ্জনের যে সিটি সেটার ধ্বংস হচ্ছে। এরপরে চ্যাপ্টার 28, পুরঞ্জন মারা যাবে এবং পরের আবার একটা জন্ম গ্রহণ করবে, জীব যেরকম মৃত্যুর পর আরেকটা জন্ম গ্রহণ করে। তো পুরঞ্জন তার যে নগরী সেটা প্রজ্বরের প্রভাবে পুরো জ্বলে পুড়ে রাখ হয়ে গেল। আর পুরঞ্জনকে যেহেতু জরা বা কালকন্যা অ্যাটাক করেছিল, সেজন্য পুরঞ্জনের সমস্ত সৌন্দর্যও চলে গেল। এরপরে পুরঞ্জনের নগরীতে সব কিছু এলোমেলো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে এবং পুরঞ্জনের যারা ফ্যামিলি মেম্বার ছিল, এই যে এত পুত্র এত কন্যা, তারা সবাই পুরঞ্জনকে নেগলেক্ট করতে আরম্ভ করলো। তারা হাত তুলে দিল, আমরা তোমাকে হেল্প করতে পারবো না, তোমার নগর ধ্বংস হচ্ছে, তুমি বুঝে করো। এটাও বেসিক্যালি বুঝিয়ে দিল নারদমুনি যে মৃত্যুর সময় কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তো সেই সময়তে এতদিন ইন্দ্রিয় তর্পণে যা কিছু জিনিস এত ভালো লাগছিল সেগুলো আর ভালো লাগছে না পুরঞ্জনের। এটা মানে কি, মৃত্যুর সময় বা ওল্ড এজে যে খাবারগুলো আমাদের খুব খেতে ভালো লাগতো সেগুলো খাবার মতো আমাদের আর ডাইজেশন থাকবে না, দাঁত থাকবে না, সেগুলো আমরা এনজয় করতে পারবো না। এরপরে প্রজ্বরের প্রভাবে যখন এই পুরো সিটি জ্বলছে, যে প্রাণবায়ু সেও সিটি থেকে পালালো। এই পুরো নগরীর টেম্পারেচার এত বেড়ে গেছে যে সেই পঞ্চফনা বিশিষ্ট সাপ সে আর নগরীতে থাকতে পারলো না, বেরিয়ে গেল, অর্থাৎ প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল দেহ থেকে, অর্থাৎ মৃত্যু। সেখানে হাহাকার উঠে গেল যে পুরো শহর ধ্বংস হয়ে গেল, আর বাঁচানোর কেউ রইল না। তো এইভাবে চণ্ডবেগ তার যে গন্ধর্ব সোলজার্সদেরকে নিয়ে পুরঞ্জনের সমস্ত নগরীকে ধ্বংস করে দিল এবং পুরঞ্জনকে তারা সেই নগর থেকে বের করে নিল, অর্থাৎ আত্মা নগর থেকে বেরিয়ে গেল, তার মাধ্যমে ডেথ হয়ে গেল। একজন জীবের যে মৃত্যু সেটা এইভাবে আসে। তো এরপর পুরঞ্জনীকে যখন টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই সময় সে চিন্তা করছে যে আমি পুরঞ্জনীর সাথে কীরকম দিন কাটিয়েছি সেগুলো ভাবছে। তো মৃত্যুর সময় পুরো লাইফটা ফ্ল্যাশব্যাক হয়ে আমাদের সামনে আসে যে আমরা কি কি করেছি, কি ভালো করেছি, কি খারাপ করেছি, সেগুলো পুরঞ্জনী চিন্তা করছে। তো এই সময় ভয়ে দ্বারা সে একদম আক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এইভাবে সে তার মৃত্যু সম্পন্ন হলো। সে তাকে যখন সিটির বাইরে নিয়ে আসা হলো, সমস্ত অ্যানিমালসরা তার জন্য ওয়েট করছিল, আর তাকে লৌহ নির্মিত শৃঙ্গ দিয়ে তার পুরো বডিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পর একজনকে যমলোকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে যাতনা দেহ দেওয়া হয়, সেখানে তার নরকে শাস্তি হয়, সেগুলো বেসিক্যালি বোঝানো হচ্ছে। এরপর নেক্সট লাইফে এই পুরঞ্জন সে একজন মহিলা হয়ে জন্মগ্রহণ করলো। বিদর্ভ নামক একটি শহরে বৈদর্ভী বলে সে জন্মগ্রহণ করলো। কেন মহিলা হয়? কারণ সে মৃত্যুর সময় তার পত্নীর কথা চিন্তা করছিল। এটার মাধ্যমে নারদমুনি কী বোঝালেন যে মৃত্যুর সময় তুমি যা চিন্তা করবে সেই রকম ফল প্রাপ্ত হবে। কত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছে এই স্টোরির মাধ্যমে। তো পরের জন্মে সে তার বিবাহ হলো মলয়োধ্বজ নামক একটি গ্রেট ডিভোটি বা ভগবানের ভক্তের সাথে। তো ডিভোটির সাথে বিয়ে হলো কেন? এটা কি বোঝাচ্ছে যে এরকমভাবে পুরঞ্জনের মতো, মানে নারদমুনি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছে, একটা লাইফ মেটেরিয়ালিস্টিক, তারপরের লাইফটাই ডিভোশনাল। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কীরকম হয়, মেটেরিয়ালিস্টিক লাইফ ইন্টু ক্রোর্স ক্রোর্স ক্রোর্স, যে তারপরে দেখা যায় একটা স্পিরিচুয়াল লাইফ সে প্রাপ্ত হচ্ছে। তো নারদমুনি এটাকে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছে, বেশি টাইম নেই। তো এরপর কোটি কোটি জন্ম এরকম এনজয় করার পর একজন এই জড়জাগতিক আনন্দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই জন্য পরের জন্মে তারা মলয়োধ্বজ নামক একজন গ্রেট ডিভোটির সাথে বিবাহ হয়েছে। মলয়োধ্বজ নামটা কেন চুজ করা হয়েছে? মলয় পর্বতের মতো যে স্থির নৈষ্ঠিকী ভক্তি যার, সেই রকম হচ্ছে ডিভোটি মলয়োধ্বজ। এবং মলয়োধ্বজের সাথে বৈদর্ভী বিবাহ হয় এবং তাদের বিভিন্ন ডিসেন্ডেন্টস বা বংশ বিস্তার হয়। তো সেটা বর্ণনা করা হয়েছে যে এইভাবে সে ডিভোশনাল লাইফ ফলো করে। তারপর মলয়োধ্বজ নামক এই গ্রেট ডিভোটি সে যখন রিটায়ার করে, বৈদর্ভী তাকে অনুসরণ করে, তার হাজব্যান্ডকে অনুসরণ করে এবং সেও মলয়োধ্বজের মতোই সেম যে ডেস্টিনেশন সেটা লাভ করে, সেটা আমরা দেখতে পাবো। তো এভাবে দুজনে বনে গেছে। মলয়োধ্বজ তিনি কি করছেন, জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি যেহেতু ডিভোটি, তিনি কি করবেন, অন্তে নারায়ণ স্মৃতি, তিনি ভগবানকে স্মরণ করছেন, তপস্যা করছেন বনের মধ্যে। এবং এভাবে মলয়োধ্বজ যখন দেহত্যাগ করলেন, তিনি বাসুদেবের প্রতি রতি লাভ করলেন এবং একটা সুন্দর
পারফেক্ট যেভাবে মৃত্যুবরণ করা উচিত সেভাবে মলয়ধ্বজ মৃত্যুবরণ করলেন। বৈদর্ভী তার একটু মন খারাপ হলো যে ডিভোটি হাজব্যান্ডের সাথে তিনি এতদিন ছিলেন। তো তারপর বৈদর্ভী কী করলেন, তিনি এগুলো মনে করছেন যে আমি মলয়ধ্বজকে কত সেবা করেছি। হ্যাঁ, তো এইটা ডিনোট করছে, বৈদর্ভী যে মলয়ধ্বজকে সেবা করছে এটা কি ডিনোট করছে না, শিষ্য যেভাবে গুরুকে সেবা করে, অর্থাৎ অনন্ত জন্ম জড়জাগতিক কাটানোর পর বৈদর্ভী যেরকম মলয়ধ্বজকে পেয়েছিল সেরকম একটা জীব গুরুকে লাভ করে বা কোনো বৈষ্ণবকে লাভ করে, তাকে সেবা করার মাধ্যমে সে তার জীবন পারফেক্ট করে। সেই গুরু যখন চলে যায় তার একটু মন খারাপ হয় সাময়িকভাবে, কিন্তু আবার সেই গুরুদেবের ইনস্ট্রাকশনের উপর বেস করে সে নিজের লাইফকে গড়ে তোলে। তো সেই সময়তে যখন এই বৈদর্ভী ল্যামেন্ট করছিল, অভিজ্ঞাত তার কাছে এলো, সেই পুরনো বন্ধু যে বৈদর্ভীর আগের জন্মে যখন পুরঞ্জন ছিল তখন তার বন্ধু ছিল, সে নেক্সট জন্মে যখন বৈদর্ভী হয়ে এসেছে পুরঞ্জন, সেই পুরনো বন্ধু ফিরে এসে তখন বৈদর্ভীকে বলছে, সে অভিজ্ঞাত বা সুপার সোল পরমাত্মা একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসে বৈদর্ভীকে জিজ্ঞেস করছে যে তোমার কি হয়েছে। তো বলছে আমার যে হাজব্যান্ড সে মারা গেছে। তো অভিজ্ঞাত বলছে যে তুমি কেন চিন্তা করছো, আমি তো আছি, আমি তোমার পুরনো বন্ধু, আমাকে কি তোমার মনে আছে? আমরা একসাথে সুন্দরভাবে থাকতাম, কিন্তু তোমার অনেক জড়জাগতিক ইচ্ছা ছিল বলে তুমি আমাকে ইগনোর করেছিলে, কিন্তু তোমাকে এটা বোঝা উচিত যে তুমি অ্যাকচুয়ালি আত্মা, তুমি দেহ নও। তো এভাবে অভিজ্ঞাত তাকে স্পিরিচুয়াল নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ এখানে আরেকটা কানেকশন, যে এতদিন যে ভূমিকাটা মলয়ধ্বজ নিয়েছে সেটা এখন অভিজ্ঞাত নিচ্ছে, অর্থাৎ মলয়ধ্বজ অভিজ্ঞাতরই ভূমিকা পালন করছিলেন। অর্থাৎ গুরু তিনি বাহ্যিকভাবে আমাদেরকে উপদেশ করেন, আর ভেতরে পরমাত্মাকেও বলা হয় চৈত্য গুরু, যিনি চিত্তে থেকে আমাদের উপদেশ করেন। তো এইভাবে পরমাত্মা বা অভিজ্ঞাত তিনি বৈদর্ভীকে সমস্ত যে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, আত্মা এবং পরমাত্মার সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করেন। তো এইভাবে নারদমুনি এই যে অ্যালিগোরিক্যাল স্টোরিটা বললেন, সেটার কারণ কি, অনেকে ডাইরেক্ট বললে শুনবে না, ইনডাইরেক্টলি কিছু বললে সেটার প্রতি আকর্ষিত হবে, কি বলছে আমি বুঝতে পারছি না, এটা একটা সুন্দর স্টোরি বলছে। তো সেই জন্য নারদমুনি ইনডাইরেক্ট পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার প্রিচিংয়ের জন্য। তিনি এক্সপার্ট প্রিচার, কখন কি অবলম্বন করতে হবে তিনি জানেন। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে কোনো কোনো সময় এক্সল্টেড যারা ডিভোটিস, যারা অনেক মানে অ্যাডভান্স ডিভোটি, তারা বিভিন্ন রকম টেকনিক ইউজ করে কোনো একটা বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার জন্য। তো নারদমুনির অ্যালিগরি বলাটার আসল কারণ হচ্ছে এটা, যে তিনি এটা একটা ইনোভেটিভ টেকনিক দেখাচ্ছেন প্রিচিংয়ে, যে কীভাবে বদ্ধ জীবদেরকে উদ্ধার করতে হয়। জড় ভরত এরকম অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি বলেছিলেন মহারাজ রঘুগুণাকে, সেটা 5th ক্যান্ডোতে দেখতে পাবো আমরা। নারদমুনি আরেকটি অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি বলেছিলেন দক্ষের যারা পুত্র, হ্যাঁ হারিয়াশ্বাস তাদেরকে, তো সেটা আমরা দেখতে পাবো 6th ক্যান্টোতে। তো এরকম অনেক অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি শ্রীমদ্ ভাগবতমে রয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত অ্যালিগরিক্যাল স্টোরির উদ্দেশ্যটা কি, ভক্তি, তার অ্যাকচুয়াল এসেন্সটা হচ্ছে ভক্তি। তো এরপরে চ্যাপ্টার 29 বেসিক্যালি নারদমুনি এবং মহারাজ প্রাচীন ও বর্হির কথোপকথন, যেখানে নারদমুনি তার এই অ্যালিগরিক্যাল স্টোরিটাকে এক্সপ্লেন করছেন। এতক্ষণ আমরা এক্সপ্লেনেশনটা অলরেডি জেনে গেছি, কিন্তু মহারাজ প্রাচীন বর্হি জানে না। তো প্রাচীন বর্হি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে ডাইরেক্টলি বোঝান যেটা কি অর্থ, আপনি কি বলতে চাইছেন। তো নারদমুনি এক্স্যাক্টলি আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম বলল, যে পুরঞ্জনকে, পুরঞ্জনীকে, অভিজ্ঞাতকে, বডি চ্যারিয়ট অ্যানালজি সেটাও বললো, যে শিকার করতে যাওয়ার প্রত্যেকটা পার্টসের ডেসক্রিপশন কি, এভাবে একটা জীব কীভাবে এই জড়জগতের মধ্যে বিচরণ করে, ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ, সেই তত্ত্ব বললেন। হ্যাঁ, এবারে একটা জীব কীভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে সে 3 গুণের আন্ডারে থেকে এই জগতে সাফার করে সেটা বলা হলো। কেউ সত্যগুণে থাকলে স্বর্গলোকে যাবে, রজগুণে থাকলে সে পৃথিবী লোকে থাকবে, তমগুণে হলে লোয়ার প্ল্যানেটসে যাবে, সেটা বলা হলো। তো এইভাবে ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ জীবা, একটা জীব কিভাবে নতুন শরীর লাভ করে সেটা বর্ণনা করলেন। তো এই জগতে অ্যাকচুয়ালি কোনো আনন্দ নেই, একটু আনন্দ, সেটাকে নারদমুনি কী বলছেন, আমরা যদি কাঁধে একটা বোঝা নিয়ে চলি, মাঝে মাঝে সেই বোঝাটাকে এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে চাপিয়ে একটু টেম্পোরারি আরাম পাওয়া যায়। তো সেইটা হচ্ছে এই জগতে যা কিছু সুখ, মানে সেম বোঝাই আছে আমার উপর, শুধু এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে আমি চাপিয়েছি। কিন্তু ভক্তি হচ্ছে পার্মানেন্ট সলিউশন, এবং
যারা অভিজ্ঞ বৈষ্ণব তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিত, সেই সলিউশন প্রদান করলেন। বেসিক্যালি মহারাজ প্রাচীনবরীকে বললেন যে আমি এইটার জন্য তোমাকে এতক্ষণ ধরে অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি বলছিলাম যে ভক্তি করো, তুমি কৃষ্ণ কথা শোনো শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে। একই জিনিস ভাগবতে পুরো 4th ক্যান্টোতে এটা বারবার রিইটারেটেড হচ্ছে যে ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কথা শুনতে হবে। তো এইভাবে নারদমুনি মহারাজ প্রাচীনবরীর যে কর্মকাণ্ডিক অ্যাক্টিভিটিস ছিল সেগুলোকে বন্ধ করলেন। দিয়ে লাস্টে আরেকটা অ্যানালজি নারদমুনি বললেন মহারাজ প্রাচীনবরীকে। কি অ্যানালজি? এটা ছোট। তো বলছেন একটা মানে হরিণ ছিল, সেই হরিণটা হচ্ছে আবার কন্ডিশন সোল বা জীবের প্রতীক। সে তার হরিণের সাথে তার ওয়াইফের সাথে টাইম স্পেন্ড করছিল, আর দূরে যে একটা বাঘ এসে দাঁড়িয়ে আছে সেটা সে লক্ষ্য করছিল না। বাঘও লক্ষ্য করে আছে আর একটা শিকারিও লক্ষ্য করে আছে, ঠিক আছে? তো বাঘটা হচ্ছে টাইম ফ্যাক্টর কাল, আর শিকারিটা হচ্ছে যমরাজের প্রতীক। তো জীব এই জড়জগতে এনজয় করে যাচ্ছে, কিন্তু যমরাজও ওয়েট করে আছে আর কালও ওয়েট করে আছে, সেটা কিন্তু জীব বুঝতে পারে না। তো জীব এই জড়জাগতিক সুখের প্রভাবে মত্ত হয়ে এই জিনিসটাকে দেখতে পায় না। তো এটা কেন বলে দিল নারদমুনি? আবার কেন? নারদমুনি এতক্ষণ এক্সপ্লেন করলো ভক্তি তোমার করা উচিত। আরেকবার মনে করিয়ে দিই, আরেকটা অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি বলে, তোমার হাতে বেশি সময় নাই, কিন্তু তোমার ছেলেরা তপস্যা করছে, তোমার ইমিডিয়েটলি রিটায়ার করে আমি যেটা বললাম সেটা করা উচিত। এমন নয় যে ও ঠিক আছে এতক্ষণে, বাহ আমি তো চিন্তায় পড়ে গেছিলাম যে অ্যালিগরিক্যাল স্টোরিটা কী হবে, এখন আমি স্যাটিসফাইড যে এইটার আসল মানে হচ্ছে ভক্তি। ঠিক আছে নারদমুনি আসুন, আমি যেমন চালাচ্ছিলাম চালিয়ে যাব, সেরকম নয়। মানে আমি অ্যালিগরিক্যাল স্টোরিটা বুঝে যে আমি আমার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে তা নয়, সেটা এক্সিকিউট করতে হবে আমাকে। সেটার জন্য নারদমুনি আরেকটা অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি বলে বুঝিয়ে দিলেন যে তোমার হাতে বেশি টাইম নাই কিন্তু। তো এইভাবে মহারাজ প্রাচীনবরী তিনি তারপর থেকে যে নারদমুনি যেভাবে বললেন সেভাবে তিনি কাজকর্ম করা শুরু করলেন। তো বরিষ্ঠত আরও কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছেন তার আগে, যে কেন মানে এই যে পরিপ্রশ্নেন সে ভাই আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে প্রশ্ন করা, সেটাও এখানে দেখানো হচ্ছে। যে প্রাচীনবরী জিজ্ঞেস করছেন যে কেন একজন কর্মের প্রভাবে সাফার করে। তো নারদমুনি বললেন যে এটা মনের কারণে হয়। মনের মধ্যে অনেক মেটেরিয়াল ডিজায়ার্স রয়েছে, সেই ডিজায়ার্সগুলো ফুলফিল করার জন্যে কেউ কখনো পাপ করে, কেউ পুণ্য করে, সেগুলোর প্রভাবে নতুন নতুন কর্ম জেনারেট হয়, সেই জন্য তাকে সাফার করতে হয়। তো এইভাবে সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কে বললেন, এবং প্রত্যেকটা জীবের যে কাল কর্ম স্বভাব সেগুলো সম্পর্কে বললেন। মৃত্যুর সময় তার গ্রস বডিটা, স্থূল দেহটা ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহটা যায় তার সাথে, তার মধ্যে সমস্ত ইমপ্রেশন, মন, বুদ্ধি, অহংকার এগুলো যায়। আর এই জড়জাগতিক যে জীবন সেটা হচ্ছে একটা স্বপ্নের মতো। এটা মিথ্যা নয়, কিন্তু টেম্পোরারি। এবং সেই জন্যে এই জড়জাগতিক অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের বেশি ইনভলভ না হয়ে যেটা নিত্য চিরন্তন সত্য পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তি, সেটাতে ফোকাস করা উচিত। তো মাইন্ডের যে নেচার সেটা বুঝিয়ে দিলেন। আর এই যে সাটল বডি, সূক্ষ্ম দেহ, এইটাকে স্পিরিচুয়ালাইজ করার মাধ্যমে মানে জড়জাগতিক মন, জড়জাগতিক বুদ্ধি, জড়জাগতিক অহংকার, এটাকে যদি আমরা কৃষ্ণে সেবাতে লাগাই তাহলে এটা স্পিরিচুয়ালাইজড হয়ে যাবে। তো এইভাবে মাইন্ডকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে বুদ্ধি, অহংকার তারাও পবিত্র হয়ে যাবে, এবং আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারবো বা মুক্তি লাভ করতে পারবো। তো এইভাবে প্রাচীনবরী তার সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার হয়ে গেল, তিনি রিটায়ার করলেন এবং তিনি নারদমুনির দেখানো এই ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে তার নিজের জীবনকে পারফেক্ট করলেন। তো মহারাজ প্রাচীনবরীকে এই নারদমুনির বলা যে পুরঞ্জনের কাহিনী, অ্যালিগরিক্যাল স্টোরি, সেটা শোনার মাধ্যমে একটা জীব এই জড়জাগতিক সংসারের বন্ধন থেকে আবদ্ধ হয়, এটা যদি কেউ ভালো করে বুঝতে পেরেছে। কারণ সে সব বুঝতে পারবে যে ও তার মানে আমার জড়জাগতিক এনজয় করে লাভ নেই, লাস্টে এইভাবে চণ্ডবেগ আসবে, এইভাবে কালো কন্যা আসবে, ধ্বংস করে নেবে। সে ভক্তিতে আরও অনেক সিরিয়াস হয়ে যাবে কেউ যদি এটাকে ভালোভাবে শ্রবণ করে। তো মহারাজ প্রাচীনবরী এভাবে পারফেক্ট করলেন। এবং তারপর আবার আমরা প্রচেতাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, যে প্রচেতারা যারা রুদ্রগীত কীর্তন করছিলেন তাদের কি হলো। তো বিদুর মৈত্রের কাছে জিজ্ঞেস করলেন প্রচেতাদের কি হলো। তো প্রচেতারা 10,000 বছর ধরে তপস্যা করার পর ভগবান বিষ্ণু তাদেরকে দর্শন প্রদান করলেন। ভগবান বিষ্ণু এসেই তাদেরকে বললেন যে আমি তোমাদের মধ্যে যে কোঅপারেশন, সবাই যে মিলেমিশে আছো, তপস্যা করছো, সেটার দ্বারা সন্তুষ্ট। তারা জলের তলায় ডুবে 10,000 বছর তপস্যা করেছিলেন। সাধারণভাবে আমরা চিন্তা করব যে বিষ্ণু এসে তাদের তপস্যার গুণকীর্তন করবেন, যে এত তপস্যা করেছো, আমি অনেক সন্তুষ্ট। কিন্তু তাদের যে একসাথে তারা আছে কোঅপারেশন করে, সেইটার গ্লোরিফিকেশন করলেন বিষ্ণু। এটা আমাদের মেসেজ যে এই একসাথে থাকাটা এটা অনেক কঠিন কাজ।
ভগবান বিষ্ণুও তাই বলছেন। শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমি চলে যাওয়ার পর তোমরা যদি সবাই একসাথে থেকে ভক্তি অনুশীলন করো, তাহলে আমি বুঝবো যে তোমরা আমাকে প্রকৃত রূপে ভালোবাসো। তো সেজন্য ভক্তরা আমরা একসাথে যদি কোঅপারেট করে থাকি, কোনো বৈষ্ণব অপরাধ না করে, তাহলে ভগবান এবং গুরু বিষ্ণু এবং শিল প্রভুপাদ তারা অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। তো এইভাবে ভগবান বিষ্ণু আরও বললেন যে এরকম বৈষ্ণব সঙ্গে তোমরা থাকো। আর এই যে প্রচেতাদের কাহিনী, এটা শ্রবণ যে করে মনোযোগ সহকারে, ফলশ্রুতিতে দেখব তাদের কিন্তু সেই বৈষ্ণব কমিউনিটিতে খুব সুন্দর সাক্ষ্য ভাব বজায় থাকে। তো গুড রিলেশনশিপ এমন ডিভোটিস হোক তোমাদের, হ্যাঁ, তোমরা একসাথে ভগবানকে সেবা করো। ভগবান সেরকমই বর দিচ্ছে, তোমরা একসাথে ভক্তি করো, একসাথে সেবা করো, হ্যাঁ, তোমরা এত বিনয়ী। তো এইভাবে আমি তোমাদেরকে বর প্রদান করলাম। তো ভগবান এটাও বলেছেন যারা এই প্রচেতাসদেরকে স্মরণ করবে তারা তাদের মধ্যে বৈষ্ণব রিলেশনশিপ সেটা অনেক ভালো হয়ে যাবে। আর এই যে রুদ্রগীত কীর্তন করার ফলে প্রচেতারা ভগবান বিষ্ণু দর্শন পেয়েছিলেন। তো এই রুদ্রগীত সমস্ত ডিজায়ার ফুলফিল করতে পারে। তো সেই জন্য আমরা রিট্রিটে এই রুদ্রগীত আলোচনা করেছি ডিটেলসে, এবং সৎ বুদ্ধি প্রদান করতে পারে আমাদেরকে। তো এই প্রচেতাদেরকে ভগবান বিষ্ণু আশীর্বাদ করলেন যে তোমাদের যে পুত্র হবে সে খুব বিখ্যাত হবে। এদের পুত্র হচ্ছে দক্ষ, যে আগে শিবজিকে অফেন্ড করেছিলেন, সে দ্বিতীয় জন্ম নেবে প্রচেতাদের পুত্ররূপে। তারপর ভগবান তাদের বিয়েও ঠিক করে দিলেন, বললেন যে তোমরা এরপর তপস্যা কমপ্লিট হয়েছে, এবার তোমরা গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে। তো তোমাদেরকে মরিষা নামে একজন কন্যা রয়েছে, তাকে বিবাহ করতে হবে। তো সে কোথা থেকে এলো না, একজন অপ্সরা, হ্যাঁ, তার নাম হচ্ছে প্রমলোচা। এই অপ্সরা কণ্ডমুনির সাথে তার সংযোগ হয় এবং এই যে মরিষা নামক কন্যার জন্ম হয়। তো সেই মুনি জন্ম হওয়ার পর মানে অ্যাক্সিডেন্টালি সৃষ্টি হয়ে যায় এটা, যেমন স্বর্গের অপ্সরারা মুনি ঋষিদেরকে ডেভিয়েট করার জন্য আসেন। তো দুজনের মধ্যে কেউই বলছে আমি দায়িত্ব নেব না, তার মা যে অপ্সরা সেও স্বর্গে চলে যাবে, আর এই মুনিও বলছে না আমাকে তপস্যা করতে হবে, আমি বাউন্ড হতে চাই না। তো সেই মরিষা কীভাবে বেঁচে থাকলেন সেই কন্যা, না গাছেদের যিনি প্রভু, গাছেদের প্রভুকে, গাছেদেরকে কে পুষ্ট করে, চন্দ্রের আলোকে ভেজিটেশন নারিস্ট হয়। তো চন্দ্র দেবতা হচ্ছে গাছেদের প্রভু, চন্দ্রদেবের আরেক নাম হচ্ছে সোম। তো সেই সোম তখন কি করলেন, তার যে একটা অঙ্গুলি এই মরিষার মুখে দিয়ে দিলেন। তো চন্দ্র মানে হচ্ছে তিনি নারিশমেন্টের দেবতা, তিনি তার একটা অঙ্গুলি মরিষার মুখে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে পুষ্ট রাখলেন, হ্যাঁ, অর্থাৎ গাছেরাই তাকে মানুষ করলো। তো সে এতদিন ওয়েট করছিল কোনো হাজব্যান্ড পাওয়ার জন্যে। তো ভগবান বিষ্ণু এতটাই কৃপাময়, তিনি কাউকে নেগলেক্ট করেন না, তিনি জানেন কোথায় কে অসহায় রূপে রয়েছে, তার জন্য আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। তো প্রচেতাদেরকে বললেন তোমরা তাকে বিবাহ করো এবং সেখান থেকে তোমাদের গৃহস্থ লাইফ স্টার্ট হবে। তোমরা 1 মিলিয়ন মানে 10 লক্ষ সেলেস্টিয়াল ইয়ার তোমরা রাজ্য শাসন করবে এবং তারপর তোমরা পিওর ভক্তি লাভ করবে এবং আমার ধামে ফিরে আসবে। এই আশীর্বাদ দিয়ে ভগবান বিষ্ণু চলে গেলেন। এবং তো চলে যাওয়ার আগে প্রচেতাসরা ভগবান বিষ্ণুপতি কিছু প্রেয়ার্স অফার করলেন। তো ভগবান বিষ্ণুপতি কিছু প্রেয়ার্স অফার করলেন যে আপনি সমস্ত যে বাধা বিঘ্ন বিনাশক পরমেশ্বর ভগবানের নাম এবং তার গুণের মহিমা তারা কীর্তন করলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে যে কায়মন বাক্য দ্বারা বোঝা যায় না সেটা তিনি বললেন। যে পরমেশ্বর ভগবান থেকেই সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে, তার মায়া শক্তির প্রভাব সেটা বললেন। ভগবান যে কখনো 3 গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না সেটা বললেন। পরমেশ্বর ভগবান রূপের বর্ণনা করলেন, তার সমস্ত যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেগুলো পদ্মের মতো, এবং পরমেশ্বর ভগবানের দর্শনের ফলে সমস্ত যে দুঃখ দুর্দশা সেগুলো দূরীভূত হয়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, তিনি হচ্ছেন অনন্ত। এইভাবে প্রচেতারা ভগবান বিষ্ণুকে প্রেয়ার্স অফার করলেন এবং প্রচেতারা তারপরে বললেন যে আমাদেরকে কিছু বর প্রদান করুন। ভগবান বিষ্ণু অলরেডি নেমেই কিছু বর দিয়ে দিয়েছেন, এবার প্রচেতারা নিজের মুখে কিছু চাইলেন। কি বর চাইবেন, যেন ভক্ত সঙ্গে হরি কথা শুনতে পারি জন্মের পর জন্ম। প্রচেতারাও কনফার্ম করে দিল একই জিনিস। অ্যাসোসিয়েশন অফ পিওর ডিভোটি, হ্যাঁ, যেন লবমাত্র সাধু সঙ্গ করে আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক করতে পারি, কৃষ্ণ কথা যেন শুনতে পারি, হ্যাঁ, কোনো রকম যেন আকাঙ্ক্ষা, কোনো রকম ঈর্ষা, কোনো রকম ভয় আমাদের মধ্যে যেন না থাকে। তো বললেন যে ভগবান আপনার যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা তো তীর্থকেও তীর্থে পরিণত করতে পারে, সেই সমস্ত তীর্থাস্পদ ভক্তদের সঙ্গ যেন আমি লাভ করতে পারি। একটাই জিনিস চেয়েছেন বেসিক্যালি।
কৃষ্ণ কথা যেন শুনতে পাই, ভক্ত সঙ্গ যেন করতে পারি। তো এইভাবে ভগবান খুশি খুশি তাদেরকে সেই বর দিয়ে ভগবান বিষ্ণু গরুরের পিঠে চেপে আবার তিনি চলে গেলেন এবং প্রচেতারা জল থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রাচীন অবধি রিটায়ার করেছেন, প্রচেতাদেরকে এরপর রাজ্য শাসন করতে হবে। তো জল থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলেন যে এতদিন পুরো রাজ্য অবহেলিত ছিল, তার বাবাও ছিল না। হ্যাঁ, তো তারা যখন এসে রাজ্যর ভার গ্রহণ করবেন, দেখছে গোটা রাজ্যটা গাছে ভর্তি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কি আর রাজ্য শাসন করবে, এত বড় বড় গাছ হয়ে গেছে যেন মনে হচ্ছে যে মানুষ আর স্বর্গে যেতে পারবে না, স্বর্গ যাওয়ার পথটা যেন অবরুদ্ধ হয়ে গেছে এই গাছেদের প্রভাবে। তো বেরিয়ে তারা খুব ক্রোধিত হয়ে গেলেন যে এত গাছ হয়ে গেল, হ্যাঁ এরকমভাবে অবহেলিত হয়ে গেল আমাদের যে রাজ্য। তো তারা তাদের চোখ থেকে অগ্নি প্রকট করে কিছু কিছু গাছ ক্লিয়ার করে দিলেন, সাফ করে দিলেন, কিছু কিছু গাছকে পুড়িয়ে দিলেন। তারা যে স্পেস তৈরি করলেন, তারা পৃথু মহারাজের বংশধর। পৃথু মহারাজ পৃথিবীকে সমতল করে স্পেস বানিয়েছিলেন কৃষিকাজের জন্য, আর প্রচেতারা গাছদেরকে সরিয়ে বা পুড়িয়ে সেখানে স্পেস বানিয়েছিলেন কৃষিকাজের জন্য। তো এইভাবে প্রচেতাদের পুত্ররূপে প্রচেতারা মরিষাকে গ্রহণ করে পত্নী হিসাবে এবং দক্ষের জন্ম হয়। হ্যাঁ, এবং দক্ষের যে জীবন কাহিনী সেটা কিছুটা বর্ণনা করা আছে, সেটা আরও ডিটেলসে পরে দেখব 6th ক্যান্টো শ্রীমদ্ ভাগবতমে। এবং চ্যাপ্টার 31, এটা লাস্ট চ্যাপ্টার, যেখানে নারদ মুনি প্রচেতাদেরকে আবার ফার্দার ট্রেনিং দিচ্ছেন। প্রচেতারা অলরেডি লর্ড শিবার দ্বারা ট্রেন্ড, নারদ মুনি তাদেরকে আবার ট্রেনিং দিচ্ছেন। তো প্রচেতারা এইভাবে রাজ্য শাসন করার পর যখন তারাও রিটায়ার করলেন, তখন তারা জাজিলি মুনির আশ্রমে গেলেন, কোনো একজন ঋষির আশ্রমে। সেইখানে নারদ মুনির সাথে তাদের দেখা হলো জাজিলি মুনির আশ্রমে। এবং নারদ মুনিরা প্রচেতাদেরকে তাদের জীবনের শেষ সময়ে তারা কিভাবে ভগবত ভক্তি ফুল টাইম ডিভোশনাল সার্ভিস করে ভগবানকে লাভ করতে পারবেন, সেই ট্রেনিংয়ের ভার নিলেন নারদ মুনি। তো তিনি তাদেরকে বোঝালেন যে ভক্তি ছাড়া সব কিছু ইউজলেস। হ্যাঁ, জন্ম, ঐশ্বর্য, সুত, শ্রী এগুলোর কোনো ভ্যালু নেই। হ্যাঁ, ভক্তি ছাড়া, তো ভক্তিটাই হচ্ছে সব থেকে আসল। সমস্ত সমস্ত যোগ পদ্ধতি ইউজলেস ভক্তি ছাড়া। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ সব ইউজলেস যদি ভক্তি না করো। এবং এখানেই ফেমাস যে যথা তরুর মূল নিষেচনে না তৃপ্যন্তি তৎস্কন্দ ভুজোপশাখা প্রাণোপহারাচ্ছে যথেন্দ্রিয়ানাম তথৈব সর্ব অর্হনম অচ্যুতেজ্জা। ভগবানকে যদি ওয়ার্শিপ করা হয় তাহলে সব কিছু অটোমেটিক্যালি স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে। সেই শ্লোকটা বেসিক্যালি নারদমুনি বলেছিলেন প্রচেতাদেরকে। এবং এভাবে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করা উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন করা উচিত। এবং আমাদের মধ্যে যদি অনুকম্পা থাকে অন্যান্য জীবেদের প্রতি, এবং আমরা যদি কম জিনিসে স্যাটিসফাইড হয়ে যাই, সন্তুষ্টি, এবং আমাদের মধ্যে যদি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ থাকে, এগুলো একটি ভগবত ভক্তের কোয়ালিটি থাকা দরকার। এবং ভক্তির মাধ্যমে এই সমস্ত কোয়ালিটিস আমাদের কাল্টিভেট করা উচিত। তো এইভাবে প্রচেতাদের যে কাহিনী সেটা বর্ণনা করা হলো, এবং প্রচেতাদের পুত্ররূপে দক্ষের কাহিনী আরও কন্টিনিউড হবে পরে, সেটা আমরা দেখব। তো আপাতত উত্তানাপাদের বংশ এখানেই ডেসক্রিপশন স্টপ হলো। তো এটা পুরো মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ চলছিল। তো মৈত্রেয় ঋষি এইভাবে কনক্লুড করলেন উত্তানাপাদের বংশ। এরপর বিদুর সেই সময়তে চিন্তা করলেন, আমি অনেক কিছু শুনেছি 3rd and 4th ক্যান্টো, তো এরপর আমি যাই আমার যে ভাই, তো নারদ মুনি কীভাবে শেষ বয়সে প্রাচীন বরিহিকে হেল্প করেছেন সেটা শুনলেন। তো বিদুরের মনে পড়লো যে আমার একজন ভাই, তাকেও আমার হেল্প করা উচিত এইভাবে। তো তিনি যাবেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, এত ভাগবত কথা শুনে তাকে কিছু ভালো জ্ঞান দিতে যাবেন। এবং এখন যে যাবেন এই বলাটাতে কাজ হবে কেন? কারণ এখন দুর্যোধন মৃত, তাই ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর যা বলবেন সেটা শুনবে ধৃতরাষ্ট্র। এবং শোনার পর তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করবেন এবং তার ফলে সিদ্ধি লাভ করবেন। সেই কাহিনীটি বর্ণনা রয়েছে 1st ক্যান্টো 13th চ্যাপ্টারে। তো শ্রীমদ্ ভাগবতের 4th ক্যান্টো 31st চ্যাপ্টার শেষ করে যেটা হলো, তার পরের ঘটনাটাও রয়েছে 1st ক্যান্টো 13th চ্যাপ্টারে। তো এইভাবে দিস ইজ শ্রীমদ্ ভাগবতম। কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়, প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থে কয়। কৃষ্ণের মতোই এটা কমপ্লেক্স, কিন্তু যদি আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করি তাহলে ভাগবত আমাদের উপর কৃপা করে কিছুটা প্রকটিত হবে। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়, শিল প্রভুপাদ কি জয়, স্বামীত গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়। তো 4th ক্যান্টো আমরা শেষ করলাম, 5th ক্যান্টো স্টার্ট করবো। এরপর প্রিয়ব্রত মহারাজের যে কাহিনী সেটা বর্ণনা হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হরে কৃষ্ণ। ওকে, কিছু চ্যাট বক্সে কোয়েশ্চেন এসেছে, সেগুলো আমরা নিয়ে নিই, আর বাকি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেটা আমরা পরে নেব।
সবগুলো না করলে জমা হবে না, দ্যাট ইজ রাইট, কোনো না কোনো কিছু সিলেক্ট করতে হবে। একটু কঠিন প্রশ্ন হচ্ছে, হ্যাঁ হচ্ছে, হয়তো কিছু করার নেই সেটাতে। আর সনত আছে, কিন্তু সেটার উত্তর সনত না, 4 ভাই মিলে বলেছিলেন। ইয়েস, 4 ভাই মিলে বলেছিলেন, কিন্তু প্রমিনেন্টলি সনত কুমারের সাথে পৃথু মহারাজের কথোপকথন হচ্ছিল। তো যেহেতু 4টি অপশন আছে, যিনি প্রমিনেন্ট সেটা আমাদের উত্তর দিতে হবে। ওকে, অ্যান্ড দেন ইন্ডিভিজুয়াল ডিভোশন অ্যাট্রাক্টস গড বাট কালেকটিভ ডিভোশন কম্পেলস হিম টু অ্যাপিয়ার। রাইট, ভেরি গুড। যে আমরা যদি একসাথে ভক্তি করি সংকীর্তন, সেটা তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। ओके, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की